الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل من لسانی یفقهوا قولی اللهم من الفقه قل اتباع من الباطل باطل وذکر شراب آمین وذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ حشر ہجر کی سورہ ہجر کی بہت ہی معروف آیت میں نے آپ کے سامنے بھی تلاوت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے لکھا بھی اوپر، میں بعد میں بتاؤں گا کیوں لکھا ہے میں نے۔ انا نحن نزلنا الذکر، کہ بے شک ہم ہی نے اس ذکر کو نازل فرمایا ہے، یعنی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ قرآن کو اللہ نے ذکر کہا ہے، یاد دہانی ہے نا۔ قرآن یاد دہانی کرتا ہے، انسان کو اس کی فطرت یاد دلاتا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے نا، تو انسان کو اس کی فطری چیزیں قرآن یاد دلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کی حفاظت اللہ نے دو طریقوں سے کی، اس کے الفاظ بھی محفوظ ہے اور اس کے معنی بھی محفوظ ہے، ٹھیک ہے۔ بہت ساری ایسی کتابیں ہیں جن کے الفاظ جو ہے وہ محفوظ رہ جاتے ہیں، یعنی کہیں ریٹن ڈاکومنٹ ہوتا ہے، لیکن آج آپ اس کو نکال کے دیکھو تو آپ کو جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گا کیا لکھا ہے۔ بہت ہے جس کے معنی محفوظ ہے، اورل روایت ہے، لیکن ان کے الفاظ نہیں ملتے، اور پھر اس وجہ سے ڈسٹورشن ہوتا ہے اس۔ قرآن ڈسٹورٹ نہیں ہو پایا، اس کی واحد جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا۔ یعنی آپ دیکھیں تورات، انجیل اور بھی جو آسمانی کتابیں دوسری جگہ جو ہے وہ نازل ہوئی تھی، وہ اوریجنل فارم میں ہمارے پاس نہیں ملتی، کیونکہ ان کی حفاظت نہیں ہو پائی، نہ ان کے الفاظ سلامت ہے، نہ ان کے معنی سلامت ہے۔ الفاظ کو سلامت رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حفاظ کرام کا ایک پورا سسٹم کھڑا کیا، لوگوں کو توفیق عطا فرمائی کہ پوری کتاب کو ہوں بہوں ورباٹم یاد کر سکے۔ یہ کسی اور کتاب کے ساتھ نہیں ہو سکتا، یہ صرف قرآن کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور یہ قرآن کا بہت بڑا معجزہ ہے کہ لوگوں کے سینوں میں اس کے الفاظ، ان لوگوں کے سینوں میں بھی جن کو کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا۔ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ پورا سب کانٹیننٹ کا بہت بڑا حفاظ کا طبقہ یہ ہے جن کو کچھ نہیں پتا کہ انہوں نے کیا یاد کیا ہے، ان کو ایک لفظ کا بھی مطلب من اور من میں فرق نہیں پتا ہو، لیکن ان کو یاد ہے۔ یہ معجزہ ہے۔ اور دوسرا اس کی معنی ہے نا، اس قرآن جو ہے عربی زبان میں نازل ہوا تھا، اور یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اللہ کی نعمت ہے یا اللہ کا جو احسان ہے عربی زبان پہ، کہ اللہ نے قرآن عربی میں نازل کر کے کیا کیا، عربی زبان کو استحکام عطا فرمایا۔ یعنی یہ کہ 1500 سال ہو چکے قرآن کو نازل ہوئے، آج بھی عربی زبان ایک لیونگ لینگویج ہے، وہی عربی زبان جو وہ آج بھی لوگوں کی زبانوں پہ ہے، صرف کتابوں میں دفن نہیں ہے۔ آج بھی یونائٹڈ نیشنز کے 6 آفیشیل لینگویجز میں ایک عربک ہے نا۔ تو اس سے اللہ نے جو ہے وہ اس کے الفاظ کو بھی محفوظ کیے، حفاظ سے کرام کے ذریعے سے، پبلیکیشنز کے ذریعے سے، اور اس کے معنی کو بھی محفوظ کیے۔ معنی محفوظ کرنے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ قرآن کی عربی کو ہم سیکھیں، جو ہم کر رہے ہیں، تو ہم بھی جو ہے وہ اس آیت کے توفیق سے جو ہے وہ ہم بھی جو ہے وہ اس سے مستفید ہوں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو آج جو ہم چیپٹر سب سے پہلے کریں گے وہ نمبرز کا ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ یہ نمبرز کی لسٹ اگر آپ نے یاد نہ کی ہو تو کم سے کم پڑھی تو ہوگی، ٹھیک ہے۔ واحد، اسنا، ثلاث، اربع، خمسہ، ستہ، سبع، ثمانیہ، تسع، عشرہ، 1 2 3 4 5 6۔ اسی طرح سے 11 12 کو کیا کہیں گے؟ احد عشرہ، اسنا عشرہ، ثلاث عشرہ، اربع عشرہ، خمسہ عشرہ، ٹھیک ہے۔ 20 کو عشرون کہتے ہیں یا عشرون کہتے ہیں، تو 21 کیا ہوگا؟ احد عشرون، ہے نا۔ اسنا عشرون، ثلاثہ عشرون یعنی 22 23، جسے انگلش میں لکھتے ہیں اسی طرح سے، ٹھیک ہے۔ تو عشرون، عشرہ یعنی 10، عشرون یعنی 2 10 یعنی 20، ٹھیک ہے۔ ثلاثون، اربون، خمسون یعنی 30 40 50۔ نیکسٹ پیج پہ ہے پہلا، دوسرا، چوتھا۔ تو اول اردو میں بھی اول کہتے ہیں فرسٹ کو، دوسرا ثانی، دعائے ثانی، ہے نا، امام صاحب کہتے ہیں دعائے ثانی کے بعد بیٹھیے۔ تیسرا ہے ثالث، تھرڈ پرسن کو ثالث اردو میں بھی کہا جاتا ہے۔ رابع، خامس، سادس، سابع، ٹھیک ہے۔ پھر ایک ہے فریکشن، یعنی ایک تو واحد ہو گیا،
हाफ को क्या कहेंगे, निस्फ, उर्दू में भी कहते हैं निस्फ। सुलूस, रुबू, खुमूस, सुदूस, सुबू, सुमून, तुसू, उशूर। ठीक है, इसमें से सब काम के नहीं है, जो काम के है आपको नंबर्स कहाँ मिलेंगे, सूरह कैफ में मिलेंगे, और वो असावे कैफ के वाक़ये में। आपको विरासत में फ्रैक्शंस मिलेंगे सूरह निसा के रुकू में। देखते हैं इंशाल्लाह एग्जांपल्स। पहला है इन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। इन्नमा यानी बेशक, इलाहुकुम तुम सबका इलाह, तुम सबका खुदा माबूद, इलाहुन वाहिदुन वाहिद इलाह है, एक ही इलाह है। लियाबुदू इलाहुन वाहिदा, ली लिए ताकि, याबुदू वो इबादत करे, इलाहुन वाहिदा वाहिद इलाह की, एडजेक्टिव है ना, एक इलाह की। काना नासु उम्मतुन वाहिदा, काना होना, ठीक है, होने के एक मायने काना के ये भी आते हैं कि तसलसल आता है उसमें, यानी हमेशा से था, काना हमेशा से था, अन्नासु उम्मतुन वाहिदा लोग जो है थे, उम्मतुन वाहिदतन वाहिद उम्मत, एक ही उम्मत थे, तमाम लोग जो है वो एक ही उम्मत थे पहले, फिर उसमें जो है वो डिविजन्स आ गए और लोग अलग अलग बने। खलका समावाती वल अर्ज़ फी सित्तति अय्याम, खलका उसने पैदा किया, अस्समावाती आसमानों को, वल अर्ज़ जमीन को, फी इन सित्तति अय्यामिन 6 दिनों में, सित्ते यानी 6, अय्याम यानी प्लूरल ऑफ डे, डेज, 6 days। रअयतु अहद अशरा कौकबा, रअयतु मैंने देखा, रा यानी देखना, फअलतु मैंने किया, रअयतु मैंने देखा, अहद अशरा 11, ठीक है, अहद अशरा सानिया इसना अशरा सलासा अशरा अरबा अशरा, अहद अशरा मैंने देखा 11 कौकबा, कौकबा यानी सितारे, मैंने 11 सितारे देखे, किसने देखे, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने सपने में देखे। वह बासना मिनहुम उसनई अशरा नकीबा, वह बासना और हमने अपॉइंट किए, मिनहुम उन सब में से, उसनई अशरा यानी 12, नकीबा निगहबान, 12 लोगों को हमने निगहबान मुकर्रर किया उनमें से। वो वाअदना मूसा अरबईन लैला, वो और वाअदना हमने वादा किया, मूसा मूसा से, अरबईन अरबईन 40, लैला रात, 40 रातों का मूसा अलैहिस्सलाम से हमने क्या किया, वादा किया। इल्ला खमसीन आमा, सिवाय, इल्ला यानी सिवा, खमसीन 50, आमा साल, नूह अलैहिस्सलाम को 1000 साल एक्सेप्ट 50 years दावत के लिए मुकर्रर किया था, सूरह अनकबूत की आयत है। तो 1000, इल्ला, 1000 को क्या कहते हैं, 1000 को कहते हैं अल्फ, ठीक है, और 100 को कहते हैं मिया, ये पेज नंबर 65 के एंड में है, ठीक है, 100 को मिया कहते हैं और 1000 को अल्फ कहते हैं। अल्फ कहाँ आता है, इन्ना इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फ शहर, लैलतुल कद्र 1000 महीनों से बेहतर है, अल्फ शहर यानी महीना, अल्फ शहर, ठीक है। तो सूरह अनकबूत में है कि हमने जो है वो नूह अलैहिस्सलाम को 1000 साल माइनस 50 यानी 950 साल के लिए हमने वो दावत देते गए। इल्ला खमसीन आम, फ़इत्आमु सित्तैनी मिस्कीना, फ तो इत्आमु खिलाओ, इफ़आल, इफ़अल से है खिलाओ, सित्तीन मिस्कीना कितने मिस्कीनों को, सित्तीन यानी 60, है ना, 60 मिस्किनों को खाना खिलाओ, है ना? अभी वो लिस्ट देखेंगे, सित्तूना, सित्तीन। लन नस्बिरा अला ताआम वाहिद, लन यानी हरगिज नहीं, लन यानी हरगिज नहीं, नस्बिरा हम सबर करते, हम सबर करते हैं, कर सकते हैं, अला ताआम वाहिद, अला ऊपर, पर किसके ऊपर, तामी तामी वाहिद, वाहिद ताम पर, एक खाने के ऊपर हम जो है वो, अब हमसे सबर नहीं होता। वो मनोसलवा जो दिया जा रहा था ना, शुक्र लोग यहूदी
कुल हु अल्लाहु अहद, कह दो हु अल्लाहु, वो अल्लाह, अहद एक है। ठीक है, कह दो कि वो अल्लाह एक है। वला युशरिक फी हुक्मिही अहदा, और नहीं वो शिरक करते हैं, शरीक करते हैं, फी हुक्मिही उसके हुक्म में। हुक्म, हुक्म ही उसके हुक्म, हुक्म हु होना चाहिए था, फी के वजह से ही हो गया। अहदा कोई भी, किसी को भी। ठीक है, वला युशरिक फी हुक्मिही अहदा, वो किसी को भी जो है वो शरीक नहीं करते उसके हुक्म में। इस्नानी जवा अदली मिनकुम, इस्नान दो, इस्ना यानी दो, जवा अदल, अदल यानी इंसाफ, जवा अदल, जवा या जू का मतलब होता है वाला। ठीक है, जैसे मेरा सरनेम मांडवी वाला है तो मैं जू मांडवी हो जाऊंगा। इसी तरह से जुल्फ करनैन है, दो सींगों वाला। जुन नून है, मछली वाला, यूनुस अलैहिस्सलाम। जुल किफ्ल है ना, किफ्ल वाला अलग बहस है, कपाल वस्तु वाला। बहरहाल, तो जवा अदली, अदल वाले दो। ठीक है, इस्नानी जवा अदली मिनकुम, तुम में से दो ऐसे लोग जो जस्टिस लविंग हो, उनको आप मुकर्रर करो। ठीक है, फसियामु सलासती अय्याम, और रोजे रखो सलासती अय्याम, सलासा तीन। ठीक है, 3 दिन के रोजे रखो। सादिसुहुम कल्बुहुम, सादिस यानी छता, सादिसुहुम कल्बुहुम, छता जो है वो उनका कुत्ता था। ठीक है, छोटे काफ से कल्ब यानी कुत्ता, कल्बुहुम उनका कुत्ता। ये असहाबुल कैफ का है, वो 5 थे, उसका छता जो है वो कुत्ता था। ठीक है, फअज़्ज़ज़ना बिसालिस, फ यानी तो, अज़्ज़ज़ना हमने मदद की, सपोर्ट किया, बिसालिस, बी यानी विद, सालिस तीसरे से। ये सूरह यासीन की आयत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक बस्ती की तरफ हमने दो इनको भेजा, मैसेंजर्स को भेजा। तफसीर में आता है कि वो नबी वाले मैसेंजर्स नहीं थे, यानी दीन फैलाने के लिए दो लोगों को भेजा। और फिर तीसरे को भेजा कि उनका सपोर्ट करे, क्योंकि वो दो झुटलाए जा रहे थे, तो तीसरे को और एक को भेजा जो उसको सपोर्ट कर सके। सूरह यासीन की आयत। लहा, लहा उनके लिए, सबअतु अबवाब, सबअतु, सबा यानी, सबअतु क्या है, सित्त समावाती, सबा 7। ठीक है, अबवाब दरवाजे, तो उनके लिए 7 दरवाजे हैं। किसके? जन्नत के, जन्नत के जन्म के, जो भी लहा सबअतु अबवाब, उनके जो है वो 7 दरवाजे हैं। वल अव्वलु वल आखिरु, वही है जो पहला है और आखिर है। व इन कानत वाहिदतन फलहा निस्फ, और अगर वह मतलब एंड, इन यानी इफ, कानत वो थी, कानत जो है फेमिनाइन है, कान का होना, थी, वाहिदतन एक ही थी, यानी एक ही बहन है या जो भी है, फलहा निस्फ तो उसके लिए है आधा हिस्सा विरासत का। ठीक है, फली उम्मी ही सुलुस, फ तो, ली यानी लिए, उम्मी ही उसकी माँ के लिए, सुलुस, सुलुस यानी तीसरा हिस्सा, 1/3। ठीक है, सुलुस। तो ये हो गया। इसके बाद जो है वो एक चैप्टर है कि माँ के अलग अलग यूजेस क्या है। ये हमारा ग्रामर हो गया अभी, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अभी कुछ मिसलेनियस चीजें वो जो देखते हैं। माँ का एक मायने जो होते हैं वो होते हैं जो हमने पढ़ा था क्वेश्चंस के अंदर, कि माँ का मतलब होता है वॉट, है ना। उसके कुछ एग्जाम्पल्स इन्होंने दोबारा दिए। माँ हाजी ही, माँ हाजी क्या है ये, अतमासिलुल्लती अंतुम लहा आकिफून, ये तमसील यानी ये स्टैचूज वगैरह, वो क्या है, अल्लती जिनकी, अंतुम तुम सब, लहा आकिफून जिनके तुम जो है वो बैठे रहते हो उनके जो है वो डिवोशन के अंदर। अ, ये क्या है, ये स्टैचूज क्या है जिसके तुम जो है वो इतने बंदे बने बैठे हो, भक्त बने बैठे हो।
तो क्या आता है उसमें? माँ मना का अन तस्जुदा, माँ नहीं मना का उनको मना, तुम्हें मना किया, यानी क्या चीज है जिसने तुमको मना किया। अन तस्जुदा, ये के, अन यानी ये के, इन यानी इफ, अन यानी ये के, तस्जुदा तुम सजदा करते, किस चीज ने तुम्हें मना किया कि तुम सजदा करते, माँ मना कर। माजा अराद अल्लाह भी हाजा मसला, ये आ चुका है पहले एग्जाम्पल कि माजा क्या, अराद अल्लाह अल्लाह का इरादा था, अल्लाह का क्या मंशा था, भी हाजा मसला, बी विद हाजा ये, मसला मिसाल, इस मिसाल से अल्लाह का क्या मंशा था, क्यों अल्लाह ने ऐसी मिसाल दी। दूसरा है कि उसको नहीं के लिए इस्तेमाल करते हैं, वमल्लाहु बि गाफिलिन अम्मा तामलून, वमा और नहीं अल्लाह, बी गाफिलिन गाफिल है, अम्मा तामलून जो तुम करते हो, तुम सब करते हो उससे अल्लाह जो है वो गाफिल नहीं। वमल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल, माँ नहीं, अल मसीह मसीह, इब्न मरियम मसीह इब्न मरियम यानी ईसा अलैहि सलाम, इल्ला रसूल तो नहीं है ईसा अलैहि सलाम रसूल के अलावा कुछ भी। ठीक है, इसको हेलो को बंद कर देते हैं। वमा मिन इलाहिन इला इल्ला इलाहु वाहिद, और नहीं मिन इलाहिन, मिन का तर्जुमा नहीं होगा, मैंने कहा था आपको मिन का बहुत जगह तर्जुमा नहीं होता, और नहीं है कोई इलाह इल्ला इलाहु वाहिद, उस एक इलाह के अलावा और कोई इलाह नहीं है। वमा अरसलना और नहीं हमने भेजा, मिर रसूलिन किसी रसूल को, इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह सिवाय इसके कि अल्लाह की इज्न से, अल्लाह की परमिशन से उसकी इताअत की जाए, यानी हर नबी को भेजा ही इसलिए ताकि उसकी इताअत की जाए। मा अंत बिनेमति रब्बिका बिमजनून, और नहीं अंत तुम, बिनेमति अल्लाह, बिनेमति रब्बिका तेरे रब की नेमत से, बाय द ग्रेस ऑफ योर लॉर्ड, नहीं हो तुम भी मजनून, मजनून इसमें भी बी का तर्जुमा नहीं आएगा। ठीक है, तो बहुत जगह प्रेपोजिशंस के तर्जुमे उर्दू या इंग्लिश में नहीं किए जाते। इसके बाद जो है वो और दूसरे मायनों में भी मा इस्तेमाल होता है, जैसे इन्होंने यहाँ एग्जांपल्स दिए कुछ, लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, उसके लिए है जो उसने कमाया और उसके ऊपर है जो उसने कमाया। ठीक है, तो माँ का मतलब जो आता है, जो इंग्लिश में भी वॉट का मतलब अगर अंदर आ जाए बिना क्वेश्चन के, दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू, तो जो होता है। ठीक है, फमा असबरा हुम अलन नार, तो क्या सबर करते हैं ये लोग आग के ऊपर, कैसे सबर करते हैं, क्या सबर करते हैं उस सेंस में। ठीक है, इन यंतहु युगफर लहुम मा कद सलफ, इन यंतहु अगर वो रुक जाए, ठीक है, तन्हा यानी अमर बिल मारूफ, तन्हा अनिल मुनकर, यनहा यानी रुक जाना। ठीक है, तो अगर वो रुक जाते हैं, युगफर लहुम तो उनसे उनको माफ कर दिया जाएगा, माँ कद सलफ जो पहले गुजर चुका, अगर अभी भी रुक जाते हैं गुनाह से तो पहले जो कुछ था वो माफ कर दिया जाएगा। ठीक है, वह तू कुंतु यानी कान यानी होना, कुंतु फअलतु के वजन पे होगा ये, मतलब उसके बिन मुकाबिल। वकुंतु और मैं था, अलैहिम उन पर, शहीदन शहीद था, विटनेस था, माँ दुम तु फीहिम, माँ यानी इसमें माँ का मतलब है एज लॉन्ग एज, जब तक, दुम तु मैं रहा, फीहिम उनमें, ये ईसा अलैहि सलाम कह रहे सूरह माइदा के एंड में, जब ऊपर कयामत के दिन उनसे पूछताछ होगी, तो मैं था उनके बीच शहीद, माँ दुमतु फीहिम जब तक मैं उनके बीच था तब तक मैं शहीद था, मेरे बाद इन्होंने क्या किया मैं नहीं जानता, आप जानते हो। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, और अल्लाह ही का है जो आसमानों में है और जो जमीन का है, तो अल्लाह का है या अल्लाह के लिए है। अब ली का मतलब आप जो करना चाहो, लिए करना चाहो या अल्लाह का करना चाहो। ठीक है, पेज नंबर 23 पे आते हैं, चैप्टर नंबर 23 पे आते हैं, पेज नंबर 70। इसमें कुछ और जो है मिसलेनियस चीजें दी गई है।
ایک ہے قد اور لقد. قد کا مطلب میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ قد کا مطلب ایسی چیز جو یقینی طور پہ جیسے ہو ہی چکی ہے، جیسے قد افلح المؤمنون، کہ یقیناً جو ہے وہ مومن جو ہے وہ فلاح پا گئے. ٹھیک ہے. اور لقد کا بھی وہی مطلب ہوتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ جا کا مطلب کیا تھا؟ آنا. تو بے شک انڈیڈ جاءکم تمہارے پاس آیا رسول من انفسکم تمہیں میں سے ایک رسول. ٹھیک ہے. اچھا، جا سے ایک چیز یاد آئی، یہی مسلنس چیزوں میں، آتا یاتی یعنی آنا. ٹھیک ہے. اور عطا یاتی کے بعد کسی ورڈ کے اوپر جو ہے وہ بی پہلے آ گیا تو وہ لانا ہو جائے گا، ٹو برنگ. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ آیا مطلب لایا. تو عطا یاتی اگر آتا ہے کہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آنا، اور عطا یاتی بال کتاب یعنی وہ کتاب لایا. ٹھیک ہے. نوٹ کر لیجئے کہیں. قد خبتا، قد یعنی بالکل انڈیڈ، خبتا عملہ، خبتا یعنی برباد ہو گئے، عملہ اس کے عمل، اس کا عمل برباد ہو گیا. لقد نصرکم اللہ ببدر، لقد بے شک، نصرکم تمہاری مدد کی، کس نے؟ اللہ نے، بدر، بدر میں. ٹھیک ہے. پھر ایک کانا کے رولز آ رہے ہیں. کانا ذہب وہ گیا تھا، کانو ذہب وہ سب گئے تھے. کانا یعنی ہونا ہے. ٹھیک ہے. کانا قبر علی کا اعراضہم، کانا تھا، قبر بہت بڑا، علی کا تجھ پر، اعراضہم اعراض ان کا اعراض. یہ پوری آیت پڑھنی پڑے گی کہ کیا کنٹیکسٹ ہے. ٹھیک ہے. تو قبر کا مطلب بڑا یعنی بہت مشکل. فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، تو اگر کان تھا تمہارے لیے، فتح من اللہ اللہ کی طرف سے فتح. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ آیت اکثر جو ہے وہ مسجدوں میں لکھی رہتی ہے. ان الصلاۃ بے شک نماز، کانت تھی، علی المؤمنین مومنین پر، کتابا موقوتا، کتابن یعنی لکھی ہوئی، موقوتا وقت سے ہے. موقوتا کا بیچ کا دیکھیے وقت، وقت تو موقوتا نردھارت وقت پر اس کو جو ہے وہ فرض کر دیا گیا. پھر کانا کا ایک مطلب جیسے میں نے کہا کہ تسلسل کے لیے آتا ہے. کانا یذهب کہ وہ جاتا ہی تھا، ہمیشہ جاتا تھا. ٹھیک ہے. کانو یذهبون وہ جاتے تھے. کانو انفسهم یظلمون اور وہ انفسهم اپنے آپ پر، یظلمون ظلم کرتے تھے، یعنی وہ اپنے آپ پہ ہی ظلم کرتے تھے. ایسا نہیں کہ کبھی ایک وقت انہوں نے ایسا کیا، مطلب ہم پہ ہم نے، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا، وہی اپنے آپ پہ جو ہے وہ ظلم کرنے کے عادی ہو چکے تھے. تو ایسے میں جو ہے وہ کانا، کانت، یہ ساری چیزیں کانو آتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، مضارع جو تھا کسی نے مجھے اب تک پوچھا نہیں واٹس ایپ پہ بھی. میں نے تو یہ کہا تھا آپ سے کہ ایک پاسٹ ہوتا ہے اور ایک مضارع ہوتا ہے. مضارع کے اندر پریزنٹ اور فیوچر دونوں ہیں. لیکن میں سوچ رہا تھا کوئی تو پوچھے کہ سر اگر دونوں ایک ہی ہے، یفعلون ہے، تو یفعلو، یفعلون، تفعلو، تفعلون کے اندر ہم یہ کیسے پتا کریں گے کہ پریزنٹ ہے یا فیوچر ہے؟ تو اس میں کچھ علامات رہتی ہے، اگر آ گئی تو اس کا مطلب وہ فیوچر ہی ہوگا. ٹھیک ہے. کہیں کہیں تو گیس مارنا پڑتا ہے، کہیں کہیں دونوں معنی بھی آتے ہیں. لیکن جیسے اگر س آ گیا اس کے پہلے، سین، یا سوف آ گیا، یہ بھی سین سے ہے، تو اس کا مطلب جو ہے وہ کہ ان دا فیوچر. سو مطلب امیجیٹلی ان دا فیوچر. ٹھیک ہے. سیقولو وہ عنقریب وہ کہے گے. اور ایک ہے سوف تعلمون کہ ایک وقت آئے گا جب وہ جان لیں گے، لیکن وہ بھی فیوچر ہوگا. ٹھیک ہے. تو سو مطلب امیجیٹ فیوچر، اور سوف یعنی بعد کا فیوچر، بعد میں کبھی تو، لیکن ان دا فیوچر. تو یہ دونوں چیزیں اگر کسی ورڈ کے آگے آ گئی ایکسٹرا، س یا سوف جو اس ایکچوئل ورڈ کا حصہ نہیں ہے نا، فعلا کا حصہ نہیں ہے، تو
वो जो है वो फ्यूचर टेंस हो जाएगा, फिर वो प्रेजेंट के मायने नहीं आएंगे उसमें। जैसे सयकूलु, सयकूलु सुफहाउ मिनन नास, एक्चुअली ये यकूलु है, यकूलु के दो मायने हो सकते थे, वो कहते हैं या वो कहेंगे। सयकूलु अनकरीब वो कहेंगे, यानी अब ये फ्यूचर हो गया, ये तय हो गया कि ये फ्यूचर है, तो अनकरीब वो कहेंगे। कौन कहेंगे? असुफहा, सुफहा यानी पागल लोग, दीवाने लोग, बेवकूफ लोग। मिनन नास लोगों में से, बेशक जो है वो लोगों में से जो कुछ बेवकूफ है वो ये जरूर कहेंगे कि इनके किबले को किसने जो है वो कहा कि भाई चेंज कर लो, दूसरी जगह जो है वो फेस करो। सूरह बकरा क्या है? सौफा उखरजू हैया, और एक वक्त आएगा कि उखरजू हैया, मैं जो है वो निकालू, उनको निकाला जाएगा। उखरजू हैया, जिंदा निकाला जाएगा। उखरजू पैसिव वॉइस है, लेकिन ये अब नहीं आएगा ना, ये बहुत टाइम के बाद कयामत के दिन आएगा, जब भी कयामत होगी। तो सौफ उखरजू हैया के इन द फ्यूचर उनको उठाया जाएगा। फिर एक वर्ड है लन। लन जो है अभी हमारे उसमें आया था, लन का मतलब हरगिज नहीं। लन यफअल, हरगिज वो ये नहीं करेगा। ठीक है, अब ये भी फ्यूचर के लिए आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि अगर वो नहीं करना वाला है, हरगिज नहीं करेगा, तो ये भी फ्यूचर के लिए आएगा। लन नस्बिरा अला तआमिन वाहिद, बेशक लन जो है वो हरगिज नहीं, नस्बिरा हम सबर कर सकते हैं, अला तआमिन वाहिद एक ताम पे, ये अभी जस्ट एग्जांपल गुजरा। ला यदखुलल जन्नत, हरगिज नहीं, यदखुलु, यदखुल वो दाखिल होगे, अल जन्नत जन्नत में, हरगिज वो जन्नत में दाखिल नहीं होगे अगर उसमें उन्होंने वो कंडीशंस फुलफिल नहीं की जो आगे आई। ठीक है, फिर एक है लाम ताकीद और नून ताकीद। बहुत बार जो है वो एंड में नून आता है तजदीद के साथ, या लाम शुरू में आता है किसी वर्ड के, जिससे उसके अंदर एम्फेसिस बढ़ता है। ठीक है, जैसे लतस्मउन्ना, अब मेन तो ये है कि वो सुनेंगे, समा, ल ऐड हुआ, ल, तस्मउन, तस्मउन होना चाहिए, लतस्मउन्ना, और बेशक यकीनन वो जो है वो सुनकर रहेगी। ठीक है, तो लाम शुरू में ऐड होता है और नून एंड में ऐड होता है, इससे एम्फेसिस बढ़ता है किसी चीज के अंदर। लयगलबुन्ना जो है वो डेफिनेटली वो जो है वो शिकस्त पाएंगे, उनपे गलबा पाया जाएगा। लयगलबुन्ना, लयशरबुन्ना, उनको जरूर भी जरूर जो है वो उनको हाजिर किया जाएगा। तो ये जो है वो बिल्कुल एम्फेसिस के लिए ल शुरू में आता है। आप सूरह अनकबूत की शुरू की आयत देखिए, आपको बहुत मिलेगा ये ये अंदाज बयां, जिसके अंदर बहुत जो है एम्फेसिस के साथ जो है कोई बात की जा रही है। ठीक है, उसी तरह से लाल लाम इसके लिए भी आ सकता है, अम्र के लिए, कि उसको करना चाहिए। जैसे ली यफ अल, यफ अल यानी वो करता है, ली अफ अल उसको करना चाहिए। फल या बुदू, या बुदू यानी वो इबादत करता है। फल या बुदू, तो उसको इबादत करनी चाहिए, ये प्रेपोजिशन का लाम नहीं है। ठीक है, ये जो लाम हम डिस्कस कर रहे हैं। आखिरी पेज, ये अ लगाने से जो है वो सुपरलेटिव बनता है। जैसे मैंने कहा था, कबीर का अकबर होगा, सगीर का असगर होगा, लेकिन ये नाउन्स थे। यही चीज जो है आपके इसमें भी आएगी, जैसे अलमु ज्यादा इल्म रखने वाला। ठीक है, अकरमु ज्यादा इज्जत रखने वाला। ठीक है, अलमु बहुत ज्यादा इल्म रखने वाला। ठीक है, इन अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, गुजरात की आयत है, बेशक अक्रमकुम, अक्रम करम यानी इज्जतदार, अक्रम ज्यादा इज्जतदार, कुम तुम में से। ठीक है, कुमाकुम, इंदल्लाही अल्लाह के नजदीक, अतकाकुम ज्यादा तकवा रखने वाला तुम में से। अतका भी वही उसी रूल के हिसाब से जैसे अक्रम है। ठीक है, वो अरहमुर राहिमीन, वो अरहम ज्यादा रहम करने वाला है, राहिमीन जितने रहम करने वाले उनमें सबसे ज्यादा रहम करने वाला कौन है? अल्लाह। ठीक है, अच्छा, एक आखिरी चीज जिसपे हम कंक्लूड करेंगे इंशाल्लाह, नहीं,
اس کے بعد یہ آیت میں نے کیوں لکھی وہ بھی بتاؤں گا، وہ بھی باقی. تو ان کے معنی جو میں نے آپ کو ہمیشہ بتایا کیا ہوتا ہے، اف. ان کے معنی ہوتے ہیں اف اینڈ دین والا اف. ایک اف ہوتا ہے لو، اف ایٹ آل، اگر لیٹ سے، اگر ہائپوتھیٹیکلی لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم نے قرآن جو ہے نازل کر دیا پہاڑ کے اوپر تو کیا ہوگا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ. لیکن نارمل ان ہوتا ہے وہ اف کے لیے ہوتا ہے، ان شکرتم لیزیدنکم. اگر ان آتا ہے اور آگے جو ہے وہ الا آتا ہے تو اس کے کیا مطلب. دیکھو ایک تو انہوں نے شروع میں دیا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم جو ہے وہ اللہ سے عبادت، اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی تو میری اطاعت کرو، میری اتباع کرو، مجھے فالو کرو. لیکن اگر ان جو ہے وہ اللہ کے ساتھ، جیسے ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، الا للہ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا. اب اس کو اگر ہم اف کریں تو معنی نہیں سمجھے گے. ان الحکم، ان یعنی بے شک، تو ان الحکم بے شک جو ہے وہ حکم الا باللہ، اللہ کے سوا نہیں ہے. تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات، بے شک حکم اللہ کے سوا نہیں ہے. تو اگر ایسا ہوتا ہے کبھی ان اور آگے الا آ جائے تو اس کا مطلب نہیں ہوتا ہے سیدھا، جیسے لا ہوتا ہے، ما ہوتا ہے، اس طرح سے نہیں ہوتا ہے. دیکھیے انہوں نے ایگزامپل دی، وہ ان حکم الا للہ کیا ہوگا، نہیں ہے کوئی حکم سوائے اللہ. تو آپ ڈائریکٹ جب ٹرانسلیشن کرتے جاؤ تو اگر کبھی ایسا لگا کہ یار یہ ان لکھا ہے، میں اس کو اف کر دیا اور آگے الا آ گیا، تو امیڈیٹلی آپ کا ان اب اف نہیں ہوگا، وہ نو ہو جائے گا، نہیں ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جیسے ایک ایگزامپل دیا انہوں نے، یتبعون الا الظن، یتبعون، یتبعون وہ جو ہے وہ اتباع کرتے ہیں، الا الظن سوائے ظن کے. تو اس میں ان کا مطلب کیا ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں وہ اتباع کرتے ہیں سوائے assumptions کے. اس میں اف نہیں آئے گا، اف وہ اتباع کرتے ہیں سوائے ظن کے، یہ کوئی معنی نہیں ہوتا سینٹینس کا. تو نہیں وہ اتباع کرتے ہیں سوائے assumptions کے. وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، واپس یہی بات آئی، وَإِنْ اور نہیں، ہم وہ سب، إِلَّا يَخْرُصُونَ سوائے کیا کرتے ہیں، یخرسون یعنی جھوٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اٹکل بازی کرتے ہیں، تو اس کے سوا نہیں کرتے کچھ. ابھی آیت جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھی تھی، شروع میں جو تلاوت بھی فرمائی تھی، اس میں کیا رول استعمال ہوا ہے، دیکھیے اس میں بھی وہی چیز ہے. یہ دیکھ رہا ہے آپ کو، لا حافظون کے اندر لا کیا کر رہا ہے یہاں، یہ حافظون بھی تو ہو سکتا تھا. تو لا سے کیا ہو رہا ہے، تاکید آ رہی ہے. ٹرانسلیشن کیا کرتے ہیں اس کا، ان بے شک. ٹھیک ہے، نحنو، ان یعنی بے شک، ان یعنی بے شک ہم، بے شک ہم، نحنو ہم، نزلنا ہم نے نازل کیا. کچھ اٹپٹا لگ رہا ہے. انا کے اندر ایک نا جو ہے کا مطلب ہم ہوتا ہے، نہنو کا مطلب دوبارہ ہم ہوتا ہے، نزلنا کے اندر ہے کہ ہم نے نازل کیا. اب 3 بار ہم کیوں آ رہا ہے، بے شک ہم اس یہ دونوں کو اگر نکال بھی دیا جاتا، صرف اتنا ہوتا ہے کہ نزلنا ذکر، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے ذکر نازل کیا. اگر اتنی بات تھی کہ ہم نے ذکر نازل کیا، نزلنا ذکر، ہم نے ذکر نازل کیا، تو پھر انا اور نحنو کیوں ایڈ کیا. انا یعنی بے شک، انا یعنی بے شک ہم، نحنو واپس ایڈ کرنے سے ایمفیسس بڑھتا ہے، یعنی بے شک ہم ہی. ٹھیک ہے. اگر آپ کو یا جیسا انہو هو السمیع العلیم، بے شک وہی سمیع العلیم ہے نا. انہو هو، اور ہو اور ہوا ایک ہی چیز ہوتی ہے، وہ دونوں جو الگ الگ ٹیبل کے اپنے پرپوزیشنز تھے، یہ تھے پروناؤنس تھے، لیکن دونوں کا مطلب تو وہی ہوتا ہے. انہو اور ہوا دونوں جو ہے وہ تھرڈ پرسن سنگولر مسکولائن ہے، انہو اور ہوا. اسی طرح سے جو ہے وہ اس میں انا نا، نحنو بھی ہم، نزلنا کا یہ نا بھی ہم، تو 3 بار کیوں آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بے شک یقیناً ہم ہی اور کوئی نہیں، ہم ہی جو ہے وہ، ہم ہی نے نزلنا، ہم نے نازل کیا الذکر کو، اور کسی نے نہیں کیا، ہم ہی کرتے ہیں. وَإِنَّا اور بے شک ہم، لہو، یہ ہو کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے، ذکر کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ
हाफिजून भी हो सकता था कि हम उसकी हिफाजत करते हैं या करेंगे, लेकिन ल से क्या हो रहा है, एम्फेसिस बढ़ रहा है कि बेशक हम ही जो है वो उसकी हिफाजत भी करेंगे। ठीक है, तो कुछ चीजें मैं सिर्फ पढ़ देना चाहता हूँ आपके सामने जो इन्होंने किताब के एंड में लिखी है, ताकि हम जो है वो इसको सही मायने में कंक्लूड भी कर सके। ठीक है, तो अब ये जितने आपके चैप्टर्स हो गए, इसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इसको कंक्लूड कर दिया, हमारे ग्रामर के पोर्शन को। अभी इसी रूल्स को हमें अप्लाई करना है कुरान में, दुआओं में, अस्कार में। तो ये सारे रूल्स आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, आप इसको अप्लाई करोगे तो आप जो है वो पूरा कुरान अल्हम्दुलिल्लाह समझ सकते हो। इसके अलावा बचता क्या है, वोकैबुलरी बचती है, तो हमें वोकैबुलरी थोड़ी याद करनी पड़ेगी। और आपको ताज्जुब होगा, इसमें जो इन्होंने दिया है कि जितना ग्रामर हमने सीखा है उसमें आपका 80% जो है वो कवर हो गया है। ठीक है, तकरीबन 80% जो है वो कवर हो चुका है। और जो लोग उर्दू जानते हैं वो जो है वो इस 80% में से 50% तो पहले ही उनको अल्फाज याद है। ठीक है, क्योंकि अक्सर तो अरबी के ही अल्फाज है उर्दू में। तो अब क्या करना है आपको, अब यहाँ बात खत्म नहीं होती, अब मेन चीज शुरू होती है, वो है प्रैक्टिस करना। मैं पहले भी बहुत सारे कोर्सेज अरबी के कंडक्ट कर चुका हूँ, और जब मैंने फीडबैक लिया अगले साल 2-3 साल के बाद स्टूडेंट से, तो यही आता कि सर छूट गया, वो जब तक कर रहे थे तब तक कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जो है वो प्रैक्टिस नहीं हुई इसलिए छूट गया। प्रैक्टिस क्यों नहीं हो रही, प्रैक्टिस होनी चाहिए रोज, हमें जो है वो कम से कम 2 रुकू कुरान तो रोज पढ़ना है अरबी में। तो वही जो हम पढ़ रहे हैं उसी को ये रूल्स अप्लाई करके पढ़िए, इंशाल्लाह जो है वो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ये यही चीज है जो कुरान में आने वाला है, और इस किताब के एग्जाम्पल्स भी जो है वो कुरानी के एग्जाम्पल्स है। इसके बाद इन्होंने जो है ना लाइन से टेबल्स दिए हुए हैं। हमने अब तक जो किया है उसी के टेबल्स है, लेकिन बहुत तरतीब के साथ बहुत अच्छे से दिए हैं। तो अब आपका एक बहुत बड़ा होमवर्क अब ये रहता है कि इन टेबल्स को आप जो है वो इत्मीनान से पढ़िए, और हो सकता है तो खुद उसको बना के जो है वो पेस्ट कीजिए। तो आपको बहुत सारी चीजें वोकैब की भी समझेगी, ग्रामर के एग्जाम्पल्स भी उन्होंने दिए हैं। 17 पेज है तकरीबन, ये पूरे टेबल्स उन्होंने जो है वो दिए हुए हैं। किताब वालों ने बहुत मेहनत की, अल्लाह उनको अजर दे। हमें उससे फायदा उठाना है, वरना जो है वो ये बहुत बड़ी महरूमी का सबब बनेगा हमारे लिए। तो ये हमारे जो है वो 12 लेक्चर्स अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें हमने इस पूरे किताब को कवर किया, अरबी ग्रामर को कवर किया उसके बेसिक लेवल पे कि हम समझ सके, है ना। इसके बाद एडवांस ग्रामर है, आप उसके लिए जो है वो कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन वो उसके लिए कि आपको अगर अरबी बनानी है यानी लिखनी है या बोलनी है, लेकिन समझने की हद तक इतनी अरबी जो है वो इट इज मोर देन सफिशिएंट अल्हम्दुलिल्लाह। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह इसको जो है वो कबूल करे। और आप सबके लिए भी मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह आप सबके हक में इसको भी कबूल करे, और हम सबको जो है तौफीक अता फरमाए कि हम जो है वो कुरान को पाबंदी से पढ़ने की हमें तौफीक अता फरमाए, उसको समझने की, उस पर अमल करने की, और दूसरों तक उसको पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर, व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।